Hello students, in previous lecture we have started unit number 3 linear transformation and we have seen its definition and its related examples. So first of all here we recall the definition of linear transformation. So as you know, linear transformation is a function t from u to v where u and v both are linear transformation. If this function satisfies following two conditions, then this function is known as the LT. Which condition? First condition is t of u1 plus u2 is equal to t of u1 plus t of u2, where every u1 u2 belongs to our domain vector space u. And second condition, t of alpha u is equal to alpha t of u. Every u belongs to u and every alpha belongs to real number r. So if any function t from u to v satisfies these two conditions, then this function t from u to v is called linear transformation. Ready? And we have seen isolated 9 examples, and 2 examples I have given you homework. I hope you completed both the examples. Now in this lecture we are going to discuss a theorem related to linear transformation. So here we discuss our first theorem. Let u and v be any vector space over field R. આ મિત્રો આપણા u અને v છે એ વેક્ટર સ્પેસ છે ફિલ્ડ f ઉપરના. Then t from u to v define as t of u is equal to theta dash. આ મિત્રો જે ફંક્શન છે t from u to v, રેડી, એ કઈ રીતે ડિફાઇન કરવામાં આવ્યું છે? t of u is equal to theta dash. It means that આપણું જે ડોમેન u છે મિત્રો, એમાંથી તમે કોઈ પણ વેક્ટર લેશો તો સામે કોણ મળે છે? થીટા ડેશ. હવે થીટા ડેશ કોણ છે મિત્રો? આપણું જે કોડોમેન v છે એનો 0 વેક્ટર છે. I explain here through example, so you better understand about this. ધારો કે મિત્રો આપણું linear transformation છે r³ to r². હવે અહીં જે ફંક્શન આ રીતે ડિફાઇન કર્યું છે t of u is equal to theta dash. હવે મિત્રો આપણા u કોણ હશે? r³ માંથી હશે. સો ડિફાઇન એઝ ધી t of xyz. સામે મળશે આપણને થીટા ડેશ. થીટા ડેશ કોણ છે મિત્રો? આપણું r2 વેક્ટર સ્પેસ છે એનો 0 વેક્ટર છે. તો r2 નો 0 વેક્ટર કોણ થશે મિત્રો? 0 0 થશે. ઇટ મીન્સ દેટ એવરી u બિલોંગ્સ ટુ યુ. સામે તમને મળે છે મિત્રો t of u is equal to theta dash. દેટ મીન્સ જે વેક્ટર સ્પેસ v છે મિત્રો એનો 0 એલિમેન્ટ મળશે. અહીં આપણે એક્ઝામ્પલ થ્રુ સમજી જઈએ. t from r³ to r² છે મિત્રો, તો ડિફાઇન આ રીતે કર્યું છે t of u is equal to theta dash. હવે u કોણ હશે મિત્રો? r³ નો આપણા દરેક વેક્ટર હશે. રેડી? સો ઇન જનરલી t of xyz સામે આપણને થીટા ડેશ મળે છે. થીટા ડેશ કોણ છે? r2 નો 0 વેક્ટર છે. તો r2 નો 0 વેક્ટર કોણ થશે મિત્રો? 0 0, or we write as the theta dash is a linear transformation. આ જે મિત્રો ડિફાઇન કરેલ છે t from r³ to r², રેડી, એ linear transformation આપણને આપેલું છે. To prove this linear transformation where theta dash is 0 vector of v. તો આજે મિત્રો ટ્રાન્સફોર્મેશન આપણને ફંક્શન આપ્યું છે t from u to v અને ડિફાઇન રીતે કર્યું છે t of u is equal to theta dash. એને આપણે લિનિયર ટ્રાન્સફોર્મેશન પ્રૂફ કરવાનું છે. રેડી? તો લિનિયર ટ્રાન્સફોર્મેશન પ્રૂફ કરવા માટે મિત્રો આપણી જે બે કન્ડિશન છે એ પ્રૂફ કરી દઈ એટલે આપણું જે ફંક્શન છે t from u to v એ શું થઈ જશે? લિનિયર ટ્રાન્સફોર્મેશન થઈ જશે. તો થિયરમનો પ્રૂફ છે મિત્રો, સાવ એકદમ ઇઝી છે. રેડી? ખાલી આપણી બે કન્ડિશન બતાવવાની છે. ફર્સ્ટ કન્ડિશન બતાવવાની છે આપણે t of u1 પ્લસ u2 બરાબર પ્રૂફ કરવાનું છે t of u1 પ્લસ t of u2. એન્ડ સેકન્ડ કન્ડિશન એઝ યુ નો t of alpha u એના બરાબર આપણે બતાવવાનું છે alpha t of u. જો આ બે કન્ડિશન મિત્રો આપણે પ્રૂફ કરી દઈએ એટલે આપણું ફંક્શન છે t from u to v ડિફાઇન્ડ બાય t of u equal to theta dash એ થઈ જશે linear transformation. So it's too easy to prove. Let us start the proof. So here we take u1 u2 belongs to vector space u. હવે મિત્રો u1 plus u2 એ પણ કેની અંદર બિલોંગ કરશે? u ની અંદર બિલોંગ કરશે. રેડી? our first property of the vector space, if u1 u2 belongs to u then its addition is also belongs to vector space u. હવે મિત્રો ડિફાઇન કઈ રીતે કર્યું છે? t of u is equal to theta dash. રેડી? તો અહીં t of u બરાબર શું થશે? theta dash થશે. એન્ડ t of u2 એના બરાબર કોણ થશે? theta dash થશે. રેડી?
ફર્સ્ટ પ્રોપર્ટી આપણે પ્રૂફ કરવાની છે ટી ઓફ યુ વન પ્લસ યુ ટુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટી ઓફ યુ વન પ્લસ ટી ઓફ યુ ટુ. સો નાવ વી સ્ટાર્ટ અવર પ્રૂફ વિથ ધ લેફ્ટ સાઇડ ટી ઓફ યુ વન પ્લસ યુ ટુ. હવે મિત્રો આપણે જાણીએ છીએ પ્રમાણે આ જે યુ વન પ્લસ યુ ટુ છે કેનો મેમ્બર છે? યુનો મેમ્બર છે. તો મિત્રો ખાસ સમજો ટી ઓફ યુ બરાબર શું લખીએ છીએ? થીટા ડેશ લખીએ છીએ. સો ટી ઓફ યુ વન પ્લસ યુ ટુ એના બરાબર શું થઈ જશે મિત્રો? થીટા ડેશ થઈ જશે, કારણ કે કન્ડિશન શું આપી છે? એવરી એ બિલોંગ્સ ટુ યુ. તો આ યુ વન પ્લસ યુ ટુ છે મિત્રો, એ કેનો મેમ્બર છે? યુનો જ મેમ્બર છે. તો ટી ઓફ યુ વન પ્લસ યુ ટુ કરશું તો સામે કોણ મળશે આપણને? થીટા ડેશ જ મળશે. બિકોઝ ટી ઓફ યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ થીટા ડેશ ફોર એવરી યુ બિલોંગ્સ ટુ યુ. તો ટી ઓફ યુ વન પ્લસ યુ ટુ કરશું મિત્રો તો આપણને કોણ મળશે? થીટા ડેશ મળશે. હવે થીટા ડેશ છે મિત્રો એને આ રીતે લખાશે થીટા ડેશ પ્લસ થીટા ડેશ. હવે એ ન સમજતા કે થીટા ડેશ પ્લસ થીટા ડેશ બરાબર 2 થીટા ડેશ. કારણ કે થીટા ડેશ કોણ છે મિત્રો? 0 વેક્ટર છે. સપોઝ અહીંયા R2 વેક્ટર હોય તો આપણને કોણ મળે? 0 0 મળે. તો આ 0 0 મિત્રો આપણે આ રીતે લખી શકીએ 0 0 પ્લસ 0 0. સો ડોન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ હિયર 2 થીટા ડેશ. સો થીટા ડેશ છે એટલે કોણ છે? 0 વેક્ટર છે. ઇટ મીન્સ દેટ R2 હોય મિત્રો આપણે વીની જગ્યાએ તો શું લખાશે? 0 0 લખાશે. તો આ રીતે આપણે લખી શકીએ 0 0 પ્લસ 0 0. સો થીટા ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ theta dash plus theta dash because theta dash is a zero vector. Now look at this, theta dash is equal to we write as the t of u1 and second theta dash we write as the t of u2. So finally we have proved t of u1 plus u2 is equal to t of u1 plus t of u2. મિત્રો પ્રૂફ સાવ એકદમ સિમ્પલ છે. લેટ અસ રિકોલ વન મોર ટાઈપ્સ. આ મિત્રો આપણે u1 u2 લીધા છે u માંથી. તો વેક્ટર સ્પેસની ફર્સ્ટ કન્ડિશન મિત્રો x બાર પ્લસ y બાર બિલોંગ્સ ટુ v. તો અહીંયા આપણે છે u1 u2. રેડી? સો u1 પ્લસ u2 બિલોંગ્સ ટુ વેક્ટર સ્પેસ u. હવે ફંક્શન કઈ રીતે ડિફાઇન કર્યું છે મિત્રો? સેટ યુના દરેક વેક્ટર માટે સામે તમને કોણ મળે છે? થીટા ડેશ જ મળે છે. રેડી? સો ટી ઓફ યુ1 લેશું તો પણ થીટા ડેશ મળશે, ટી ઓફ યુ2 લેશું તો પણ આપણને થીટા ડેશ જ મળશે. રેડી? નાવ વી ફાઇન ટી ઓફ યુ1 પ્લસ યુ2. તો ટી ઓફ યુ1 પ્લસ યુ2 એ પણ કોણ થશે મિત્રો? થીટા ડેશ જ થશે. હવે થીટા ડેશનું લખાશે મિત્રો થીટા ડેશ પ્લસ થીટા ડેશ બિકોઝ થીટા ડેશ ઇઝ ધ ઝીરો વેક્ટર. હવે આ થીટા ડેશ બરાબર લખ્યા છે મિત્રો ટી ઓફ યુ1, સેકન્ડ થીટા ડેશ બરાબર લખ્યા છે આપણે ટી ઓફ યુ2. સો ફાઇનલી વી હેવ અપ્રૂવડ ટી ઓફ યુ1 પ્લસ યુ2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટી ઓફ યુ1 પ્લસ ટી ઓફ યુ2. હવે મિત્રો સેકન્ડ પ્રૂફ કરવાનું છે ટી ઓફ આલ્ફા યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આલ્ફા ટી ઓફ યુ. રેડી? સો લેટ યુ1 બિલોંગ્સ ટુ યુ and alpha belongs to our field F. So alpha u belongs to vector space u. આપણી મિત્રો પ્રોપર્ટી નંબર 6 થશે. રેડી? alpha x bar belongs to vector space u. તો આ મિત્રો જે વેક્ટર સ્પેસની કન્ડિશન છે મિત્રો યુઝ થતી રહેશે દરેક પ્રૂફની અંદર. સો યુ શુડ નો બાઉન્ડ ધ ઓલ પ્રોપર્ટી ઓફ ધી વેક્ટર સ્પેસ. લેટ u1 belongs to u and alpha belongs to our field F. એ ફિલ્ડ મિત્રો આપણું R પણ હોઈ શકે. રેડી? સો alpha u belongs to u. સો નાવ ટી ઓફ આલ્ફા યુ. તો મિત્રો આપણું ફંક્શન કઈ રીતે ડિફાઇન કર્યું છે? ટી ઓફ યુ બરાબર થીટા ડેશ કર્યું છે. તો આ મિત્રો કોઈ પણ વેક્ટર હશે સામે તમને થીટા ડેશ જ મળશે. તો ટી ઓફ આલ્ફા યુ પણ એના બરાબર કોણ મળશે મિત્રો? થીટા ડેશ જ મળશે. રેડી? સો થીટા ડેશ ઇઝ ધ ઝીરો વેક્ટર. સો વી રાઇટ એઝ ધી આલ્ફા થીટા ડેશ. આ મિત્રો થીટા ડેશ ઝીરો વેક્ટર છે તો અગેન એને લખ્યા છે આપણે આલ્ફા ઇન્ટુ થીટા ડેશ. અગેન થઈ જશે મિત્રો થીટા ડેશ. રેડી? હવે આલ્ફા ઇટ ઇઝ થીટા ડેશ બરાબર લખાશે ટી ઓફ યુ. રેડી? આ મિત્રો u1 લીધા છે એની જગ્યાએ તમે u લઈ શકો છો અથવા અહીં u1 કરી નાખજો એઝ યોર ચોઇસ. ખાલી u1 જ રાખજો. સોરી, જસ્ટ ટેક u. રેડી? સો ડોન્ટ રાઇટ u1. લેટ u બિલોંગ્સ ટુ યુ. રેડી? બિકોઝ વી હેવ યુઝ હિયર જસ્ટ u. હવે આ મિત્રો u1 તમે લેવા માગતા હોય તો અહીંયા પણ u1 તમારે ડિનોટ કરવાનું રહેશે. રેડી? એઝ યોર ચોઇસ. નાવ વી સી ટી ઓફ આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ થીટા ડેશ. તો થીટા ડેશને લખ્યા છે મિત્રો પાછા આપણે આલ્ફા ઇન્ટુ થીટા ડેશ. આલ્ફા એઝ ઇટ ઇઝ થીટા ડેશ પાછા લખ્યા છે મિત્રો ટી ઓફ યુ. સો નાવ વી હેવ અપ્રૂવડ ટી ઓફ આલ્ફા યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આલ્ફા ટી ઓફ યુ. તો ફાઇનલી મિત્રો ફ્રોમ 1 એન્ડ 2 ટી ફ્રોમ યુ ટુ વી ઇઝ લિનિયર ટ્રાન્સફોર્મેશન. તો આ મિત્રો જે પ્રૂફ છે સાવ એકદમ સિમ્પલ અને નાનું છે. રેડી? ખાલી આપણે બે કન્ડિશન બતાવવાની છે. ટી ઓફ યુ1 પ્લસ યુ2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટી ઓફ યુ1 પ્લસ ટી ઓફ યુ2 અને સેકન્ડ છે ટી ઓફ આલ્ફા યુ બરાબર આલ્ફા ટી ઓફ યુ. તો એના માટે મિત્રો આપણે જે ફંક્શન ડિફાઇન કરીને આપ્યું છે એનો આપણે યુઝ કરેલ છે. રેડી? સો ઇસ પ્રૂફ ઇઝ ટુ સિમ્પલ. તો આજે મિત્રો ટી ફ્રોમ યુ ટુ વી ટ્રાન્સફોર્મેશન બન્યું છે ડિફાઇન બાય ટી ઓફ ઇક્વલ થીટા ડેશ. આને મિત્રો ઝીરો લિનિયર ટ્રાન્સફોર્મેશન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ઇઝ કોલ્ડ ઝીરો લિનિયર ટ્રાન્સફોર્મેશન. સો કીપ ઇન માઇન્ડ ધ ડેફિનેશન ઓફ ઝીરો લિનિયર ટ્રાન્સફોર્મેશન. સો નાવ વી રાઇટ ધ ડેફિનેશન ઓફ ઝીરો લિનિયર ટ્રાન્સફોર્મેશન.
let u and v be any vector space, then t from u to v defined by t of u is equal to theta dash every u belongs to u is linear transformation. જેને મિત્રો આપણે આગળના થિયરમમાં પ્રૂફ કર્યું. રેડી, t from u to v t of u is equal to theta dash એ linear transformation થાય છે. So this linear transformation is called zero linear transformation where theta dash કોણ છે મિત્રો? જે આપણો સેટ v છે એનો 0 એલિમેન્ટ છે. રેડી, where theta dash is the zero vector of v. So this is the theorem related to zero linear transformation and this is the definition of zero linear transformation. Now we discuss our second theorem. In second theorem we have given the statement, let u be a vector space, a function defined from t from u to u. આ મિત્રો જે ફંક્શન છે એ t from u to u છે. રેડી, so our domain is u and codomain is also u and define as t of u is equal to u. તો આ મિત્રો ડોમેનમાંથી u લેશો તો સામે ઇમેજ પણ તમને યુ જ મળશે ફોર એવરી u બિલોંગ્સ ટુ u. તો જે મિત્રો આપણે ડોમેનમાંથી વેક્ટર લેશું સામે આપણને એ જ વેક્ટર આપણને મળશે. રેડી, સો એવરી u બિલોંગ્સ ટુ u એન્ડ પ્રૂવ ઇઝ લિનિયર ટ્રાન્સફોર્મેશન. તો આ મિત્રો જે ફંક્શન આપ્યું છે t from u to u એને આપણે LT પ્રૂફ કરવાનું છે. અગેન મિત્રો આપણે બે કન્ડિશન છે એ મેળવવાની રહેશે. સો ઇટ્સ ટુ ઇઝી. લેટ u1 એન્ડ u2 બિલોંગ્સ ટુ u. ફંક્શન કઈ રીતે ડિફાઇન કર્યું છે? ટી ઓફ યુ હોય તો સામે આપણને યુ મળે છે, તો ટી ઓફ u1માં સામે મળશે u1 અને ટી ઓફ u2 માટે મળશે સામે આપણને u2. નાવ ટી ઓફ u1 પ્લસ u2, તો મિત્રો u હોય તો સામે કોણ મળે? u મળે. અહીંયા કોણ છે? u1 પ્લસ u2 છે, તો સામે આપણને ઇમેજમાં કોણ મળશે મિત્રો? u1 પ્લસ u2 મળશે. રેડી, સો વી રાઇટ એઝ ધી u1 પ્લસ u2. હવે u1 બરાબર શું લખાશે મિત્રો? ટી ઓફ u2 લખાશે અને u2 બરાબર લખાશે ટી ઓફ u2. તો આ મિત્રો ફર્સ્ટ રિઝલ્ટ પ્રૂફ થઈ ગયું છે. I repeat again, ફંક્શન મિત્રો આ રીતે ડિફાઇન કર્યું છે, ટી ઓફ યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ યુ. જે મિત્રો આપણે વેક્ટર લેશું સામે આપણને એ જ વેક્ટર મળશે. તો ટી ઓફ u1 પ્લસ u2 છે તો સામે આપણને કોણ મળશે? u1 પ્લસ u2 મળશે. u1 બરાબર લખાશે ટી ઓફ u1 અને u2 બરાબર લખાશે ટી ઓફ u2. Now we see the second condition. Let u belongs to u and alpha belongs to r. So t of alpha u, તો ફંક્શન જે રીતે ડિફાઇન કર્યું છે એ રીતે મિત્રો આલ્ફા યુ છે તો સામે પણ આપણને કોણ મળશે? આલ્ફા યુ જ મળશે. રેડી, હવે આલ્ફા ઇટ ઇઝ યુ બરાબર શું લખાશે મિત્રો? ટી ઓફ યુ લખાશે. ટી ઓફ યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ યુ. સો ટી ઓફ આલ્ફા યુ એના બરાબર લખાશે મિત્રો આલ્ફા યુ. રેડી, આલ્ફા ઇટ ઇઝ યુ બરાબર લખાશે પાછું મિત્રો ટી ઓફ યુ. તો જે આપણે પ્રૂફ કરવાનું હતું. સો ફ્રોમ કન્ડિશન 1 and 2 ટી ફ્રોમ યુ ટુ યુ ઇઝ લિનિયર ટ્રાન્સફોર્મેશન. તો આ મિત્રો જે આપણને ટ્રાન્સફોર્મેશન આપ્યું છે, સોરી ફંક્શન આપ્યું છે, કેવું થશે? લિનિયર ટ્રાન્સફોર્મેશન થશે. રેડી, સો ધીસ ટ્રાન્સફોર્મેશન ટી ફ્રોમ યુ ટુ યુ ડિફાઇન્ડ બાય ટી ઓફ યુ ઇઝ ઇક્વલ યુ ઇઝ કોલ્ડ આઇડેન્ટિટી ઓર યુનિટ લિનિયર ટ્રાન્સફોર્મેશન. આઇડેન્ટિટી ઓર યુનિટ ઓર આઇડેન્ટિટી લિનિયર ટ્રાન્સફોર્મેશન. તો આ બંને મિત્રો ટ્રાન્સફોર્મેશન ખાસ યાદ રાખજો. રેડી, ટી ઓફ યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ થીટા ડેશ ઇઝ કોલ્ડ ઝીરો લિનિયર ટ્રાન્સફોર્મેશન. જે છે મિત્રો ટી ફ્રોમ યુ ટુ વી. રેડી, એન્ડ ટી ઓફ યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ થીટા ડેશ, this is called zero linear transformation. And now we have defined the t from u to u defined by t of u is equal to u for every u belongs to u, and this transformation is called the unit or identity linear transformation. So now we discuss its definition. So now you can see the definition of a unit or identity linear transformation. Let u be a vector space and t from u to u be defined by t of u is equal to u every u belongs to u is linear transformation. જે આપણે ઓલરેડી પ્રૂફ કર્યું મિત્રો. So this linear transformation is called unit or identity linear transformation. તો મિત્રો t from u to u defined by t of u is equal to u એ linear transformation થશે અને એ linear transformation ને યુનિટ અથવા આઇડેન્ટિટી linear transformation તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. Now we discuss most important theorem. હવે મિત્રો કોઈ ફંક્શન આપ્યું છે એ લિનિયર ટ્રાન્સફોર્મેશન છે કે નહીં એ ચેક કરવા માટે આપણે બે કન્ડિશન યુઝ કરતા, ટી ઓફ u1 પ્લસ u2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટી ઓફ u1 પ્લસ ટી ઓફ u2 અને સેકન્ડ કન્ડિશન ટી ઓફ આલ્ફા યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આલ્ફા ટી ઓફ યુ. હવે મિત્રો કોઈ ફંક્શન લિનિયર ટ્રાન્સફોર્મેશન છે એ આપણે એક કન્ડિશનની મદદથી પણ ચેક કરી શકીએ છીએ. એ કઈ કન્ડિશન છે એ મિત્રો આ પ્રૂફની અંદર જોશું, આ થિયરીની અંદર આપણે ડિસ્કશન કરીશું. રેડી, જો કોઈ ફંક્શન મિત્રો
એ એક કન્ડિશન સેટિસ્ફાય કરે તો પણ આપણું જે ફંક્શન છે એ લિનિયર ટ્રાન્સફોર્મેશન થશે. તો મિત્રો કન્ડિશનને યુઝ કરતાં પહેલાં આપણે કન્ડિશનને પ્રૂફ કરીશું. રેડી? સો વોટ ઇઝ ધ સ્ટેટમેન્ટ ઓફ અવર થિયરમ? લેટ યુ એન્ડ વી બી એની વેક્ટર સ્પેસ ઓવર ધ ફિલ્ડ એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આર. આ જે મિત્રો આપણા યુ અને વી છે રિયલ વેક્ટર સ્પેસ છે. રેડી? ડિફાઇન ઓન રિયલ ફિલ્ડ આર. ધેન અ ફંક્શન ટી ફ્રોમ યુ ટુ વી ઇઝ લિનિયર ટ્રાન્સફોર્મેશન. અને યુ ટુ વી છે મિત્રો એ લિનિયર ટ્રાન્સફોર્મેશન છે. રેડી? ઇફ એન્ડ ઓનલી ઇફ ટી ફ્રોમ આલ્ફા યુ વન પ્લસ બીટા યુ ટુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આલ્ફા ટી ઓફ યુ વન પ્લસ બીટા ટી ઓફ યુ ટુ. મિત્રો સ્ટેટમેન્ટ શું કહેવા માગે છે? ટી ફ્રોમ યુ ટુ વી ઇઝ લિનિયર ટ્રાન્સફોર્મેશન ઇફ એન્ડ ઓનલી ઇફ ટી ઓફ આલ્ફા યુ વન પ્લસ બીટા યુ ટુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આલ્ફા ટી ઓફ યુ વન પ્લસ બીટા ટી ઓફ યુ ટુ. જે આપણું સ્ટેટમેન્ટ છે મિત્રો ઇફ એન્ડ ઓનલી ઇફ છે એનું મિનિંગ શું થશે? ફર્સ્ટ એ એઝ્યુમ કરો કે ટી ફ્રોમ યુ ટુ વી છે લિનિયર ટ્રાન્સફોર્મેશન છે અને તમારે આ પ્રૂફ કરવાનું. રેડી? ટી ઓફ આલ્ફા યુ વન પ્લસ બીટા યુ ટુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આલ્ફા ટી ઓફ યુ વન પ્લસ બીટા ટી ઓફ યુ ટુ. સેકન્ડ કેસમાં આ મિત્રો આપણે સપોઝ કરી લેવાનું કે ધારો કે ટી ઓફ આલ્ફા યુ વન પ્લસ બીટા યુ ટુ બરાબર આલ્ફા ટી ઓફ યુ વન પ્લસ બીટા ટી ઓફ યુ ટુ થાય છે અને આપણે એ પ્રૂફ કરવાનું કે ટી ફ્રોમ યુ ટુ વી એ લિનિયર ટ્રાન્સફોર્મેશન છે. તો ઇન શોર્ટ મિત્રો કોઈ લિનિયર ટ્રાન્સફોર્મેશન છે તો આ કન્ડિશન સેટિસ્ફાય કરશે અને કોઈ ફંક્શન મિત્રો આ કન્ડિશન સેટિસ્ફાય કરે છે ઇટ મીન્સ દેટ એ ફંક્શન એ લિનિયર ટ્રાન્સફોર્મેશન છે. તો અહીં ઇફ એન્ડ ઓનલી ઇફનો મિનિંગ શું થશે મિત્રો? તમારે બંને આપણું રિઝલ્ટ છે બંને બાજુથી પ્રૂફ કરવાનું રહેશે. ફર્સ્ટ આપણે એઝ્યુમ કરશું કે ટી ફ્રોમ યુ ટુ વી છે એ લિનિયર ટ્રાન્સફોર્મેશન છે અને આ જે છે મિત્રો એ પ્રૂફ કરીશું. અને સેકન્ડ પાર્ટમાં આ જે છે મિત્રો એને આપણે સપોઝ કરી લેશું અને આપણું જે ફંક્શન છે એને આપણે લિનિયર ટ્રાન્સફોર્મેશન પ્રૂફ કરવાનું. રેડી? સો ધીસ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ ઇફ એન્ડ ઓનલી ઇફ. સમટાઈમ યુઝ ધ નોટેશન ઇન ધીસ ફોર્મ ઇફ. આ જે મિત્રો લખી આઈ ડબલ એફ એનું મિનિંગ પણ એ જ થશે ઇફ એન્ડ ઓનલી ઇફ. રેડી? સમટાઈમ વી રાઇટ એઝ ધી ઇફ એન્ડ ઓનલી ઇફ. રેડી? તો આ ત્રણે ત્રણ નોટેશન મિત્રો શું બતાવે છે? ઇફ એન્ડ ઓનલી ઇફ આપણો રિઝલ્ટ બતાવે છે. ઇટ મીન્સ દેટ આ ત્રણે ત્રણ નોટેશનની અંદર મિત્રો આપણે રિઝલ્ટને બંને બાજુ પ્રૂફ કરવાનું હોય છે. રેડી? So this is the meaning of this statement of this theorem. So first here we assume T from U to V is the linear transformation. તો આ મિત્રો ફર્સ્ટ અઝ્યુમ કર્યું છે. રેડી? ફર્સ્ટ અઝ્યુમ T from U to V be linear transformation. આ મિત્રો T from U to V છે એ linear transformation છે. ઇટ મીન્સ દેટ આપણું જે ફંક્શન છે T from U to V એ મિત્રો બંને કન્ડિશન સેટિસ્ફાય કરે છે. T of U1 plus U2 is equal to T of U1 plus T of U2 and T of alpha U is equal to alpha T of U. હવે મિત્રો આપણે પ્રૂફ શું કરવાનું છે? સેકન્ડ પાર્ટ પ્રૂફ કરવાનું છે. આપણે આ પ્રૂફ કરવાનું છે ટી ઓફ આલ્ફા યુ વન પ્લસ બીટા યુ ટુ બરાબર આલ્ફા ટી ઓફ યુ વન પ્લસ બીટા ટી ઓફ યુ ટુ બતાવવાનું છે. રેડી? તો આ બતાવવા માટે મિત્રો આપણે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડથી સ્ટાર્ટ કરીશું અને આ રિઝલ્ટ આપણે લઈ આવવાનું છે. રેડી? સાવ એકદમ સિમ્પલ છે મિત્રો. લેટ u1 u2 belongs to vector space u and here we take a scalar alpha beta belongs to r. Now t of alpha u1 plus beta u2. હવે મિત્રો t કેવું છે? લિનિયર ટ્રાન્સફોર્મેશન છે આપણે જાણીએ છીએ. તો એની કન્ડિશન પ્રમાણે t of u1 plus u2 હોય મિત્રો તો શું લખાશે? t of u1 plus t of u2 લખાશે. તો આપણા કેસમાં મિત્રો u1 કોણ છે? આલ્ફા u1 છે અને u2 કોણ છે? બીટા u2 છે. તો આના ઉપર આપણે લિનિયર ટ્રાન્સફોર્મેશનની ફર્સ્ટ કન્ડિશન એપ્લાય કરી મિત્રો તો કઈ રીતે લખાશે? ટી ઓફ આલ્ફા યુ1 પ્લસ ટી ઓફ બીટા યુ2 લખાશે. રેડી? કારણ કે ટી કેવું છે મિત્રો? લિનિયર ટ્રાન્સફોર્મેશન છે જે આપણે એઝ્યુમ કરી લીધું છે. રેડી? તો ટી મિત્રો લિનિયર ટ્રાન્સફોર્મેશન છે તો એની ફર્સ્ટ કન્ડિશન પ્રમાણે આલ્ફા યુ1 પ્લસ બીટા યુ2 હોય મિત્રો તો શું લખાશે? ટી ઓફ યુ1 પ્લસ ટી ઓફ યુ2 લખાશે. હવે મિત્રો આપણે બીજી કન્ડિશન એપ્લાય કરીશું લિનિયર ટ્રાન્સફોર્મેશનની. ટી ઓફ આલ્ફા યુ1 હોય તો શું લખાશે? આલ્ફા ટી ઓફ યુ1 લખાશે અને ટી ઓફ બીટા યુ2 હોય તો લખાશે બીટા ટી ઓફ યુ2. આ શા માટે લખી શકીએ છીએ મિત્રો? કારણ કે આપણે ટી છે કેવું છે? લિનિયર ટ્રાન્સફોર્મેશન છે એટલા માટે મિત્રો આપણે આ સ્ટેપ લખી શકીએ છીએ. સો ફાઇનલી વી હેવ અપ્રૂવડ ટી ઓફ આલ્ફા યુ1 પ્લસ બીટા યુ2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ આલ્ફા ટી ઓફ યુ1 પ્લસ બીટા ટી ઓફ યુ2. આઈ રિપીટ અગેન ધ પ્રૂફ. ફર્સ્ટ મિત્રો આપણે એ સપોઝ કર્યું છે અથવા અઝ્યુમ કર્યું છે કે ટી ફ્રોમ યુ ટુ વી એ કેવું છે? લિનિયર ટ્રાન્સફોર્મેશન છે. ઇટ મીન્સ દેટ ટી છે મિત્રો એ લિનિયર ટ્રાન્સફોર્મેશન છે. ઇટ મીન્સ દેટ આપણી બંને કન્ડિશન સેટિસ્ફાય કરે છે. રેડી? હવે આપણે પ્રૂફ એ કરવાનું છે કે ટી ઓફ આલ્ફા યુ1 પ્લસ બીટા યુ2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ આલ્ફા ટી ઓફ યુ1 પ્લસ બીટા ટી ઓફ યુ2 પ્રૂફ કરવાનું છે. રેડી? સો લેટ u1 u2 belongs to u and alpha beta belongs to r. Now
ટી ઓફ આલ્ફા u1 પ્લસ બીટા u2. હવે મિત્રો આપણે ફર્સ્ટ કન્ડિશન એપ્લાય કરી છે લિનિયર ટ્રાન્સફોર્મેશનની, તો શું લખાશે? ટી ઓફ આલ્ફા u1 પ્લસ ટી ઓફ બીટા u2 લખાશે. રેડી? હવે અહીં સેકન્ડ કન્ડિશન એપ્લાય કરી છે તો લખાશે આલ્ફા ટી ઓફ u1 પ્લસ બીટા ટી ઓફ u2. સો ફાઇનલી વી હેવ અપ્રુવડ ટી ઓફ આલ્ફા u1 પ્લસ બીટા u2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ આલ્ફા ટી ઓફ u1 પ્લસ બીટા ટી ઓફ u2. નાઉ કન્વર્સલી એઝ્યુમ. હવે મિત્રો કન્વર્સલી આપણે એઝ્યુમ કરશું. રેડી? કે ટી ઓફ આલ્ફા u1 પ્લસ બીટા u2 બરાબર આલ્ફા ટી ઓફ u1 પ્લસ બીટા ટી ઓફ u2 થાય છે. અને આપણે પ્રૂફ શું કરવાનું છે? ટુ પ્રૂવ ટી ફ્રોમ u ટુ v બી લિનિયર ટ્રાન્સફોર્મેશન. આ જે ફંક્શન છે મિત્રો આ કન્ડિશન સેટિસ્ફાય કરે છે. આપણે ટી ફ્રોમ u ટુ v ને લિનિયર ટ્રાન્સફોર્મેશન બતાવવાનું છે. તો લિનિયર ટ્રાન્સફોર્મેશન બતાવવું છે મિત્રો તો આપણે બે કન્ડિશન બતાવવાની રહેશે. રેડી? ટી ઓફ u1 પ્લસ u2 બરાબર ટી ઓફ u1 પ્લસ ટી ઓફ u2 થતા હોવો જોઈએ અને ટી ઓફ આલ્ફા u બરાબર આલ્ફા ટી ઓફ u બતાવવાના છે. એ પણ મિત્રો સાવ એકદમ સિમ્પલ છે. તો આપણી પાસે આ છે મિત્રો. રેડી? ટી ઓફ આલ્ફા u1 પ્લસ બીટા u2 બરાબર આલ્ફા ટી ઓફ u1 પ્લસ બીટા ટી ઓફ u2. એન્ડ ટુ પ્રૂવ ટી ફ્રોમ u ટુ v be a linear transformation. So it's too easy to prove this thing. Now we have આપણી પાસે શું છે મિત્રો? ટી ઓફ આલ્ફા u1 પ્લસ બીટા u2 બરાબર આલ્ફા ટી ઓફ u1 પ્લસ બીટા ટી ઓફ u2 છે. રેડી? હવે મિત્રો આલ્ફા બીટા કેમાંથી લઈએ છીએ આપણે? આલ્ફા બીટા બિલોંગ્સ ટુ રિયલ નંબરમાંથી લઈએ છીએ. રેડી? રિયલ નંબર. સો હિયર વી ટેક આલ્ફા બીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 બિલોંગ્સ ટુ રિયલ નંબર આર. આ મિત્રો આલ્ફા બીટા આપણે આરમાંથી લઈએ છીએ તો અહીં આલ્ફા બીટાની વેલ્યુ આપણે 1 સિલેક્ટ કરી છે. રેડી? તો આજે આપણું ઇક્વેશન 1 છે એમાં મિત્રો આલ્ફા બીટા બરાબર 1 લઈ તો શું થશે? ટી ઓફ u1 પ્લસ u2 બરાબર ટી ઓફ u1 પ્લસ ટી ઓફ u2. તો અહીં મિત્રો આપણી ફર્સ્ટ કન્ડિશન બની ગઈ છે ટી ઓફ u1 પ્લસ u2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટી ઓફ u1 પ્લસ ટી ઓફ u2. હવે મિત્રો આપણી પાસે ફર્સ્ટ જે ઇક્વેશન છે એમાં આલ્ફા બરાબર ઇફ હિયર વી ટેક બીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. સેકન્ડ આપણું જે ફર્સ્ટ ઇક્વેશન છે મિત્રો એમાં આલ્ફા એજ ટી છે, આલ્ફા બિલોંગ્સ ટુ આર છે. રેડી? બટ હિયર વી ટેક બીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 ઇન ફર્સ્ટ ઇક્વેશન. સો નાવ વી ટેક બીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 ઇન ઇક્વેશન 1. સો વી રાઇટ એઝ ધી ટી ઓફ આલ્ફા u1 પ્લસ 0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ આલ્ફા ટી ઓફ u1 પ્લસ 0. સો વી ગેટ ટી ઓફ આલ્ફા u1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ આલ્ફા ટી ઓફ u1. તો આ મિત્રો આપણે જે લિનિયર ટ્રાન્સફોર્મેશન છે એની બંને કન્ડિશન સેટિસ્ફાય થાય છે. સો ફ્રોમ 2 and 3 ટી ફ્રોમ u ટુ v બી અ લિનિયર ટ્રાન્સફોર્મેશન. તો જે પ્રૂફ છે મિત્રો સાહેબ એકદમ સિમ્પલ અને ઇઝી છે. રેડી? સેકન્ડમાં મિત્રો આપણે અઝ્યુમ શું કર્યું હતું? ધારો કે ટી ઓફ આલ્ફા u1 પ્લસ બીટા u2 બરાબર આલ્ફા ટી ઓફ u1 પ્લસ બીટા ટી ઓફ u2 થાય છે. આપણે લિનિયર ટ્રાન્સફોર્મેશન બતાવવાનું છે તો આપણે જે બંને કન્ડિશન છે મિત્રો એ બતાવવાનું રહેશે. તો એ બતાવવા માટે ફર્સ્ટ કેસમાં આલ્ફા બીટા બરાબર 1 લીધા છે તો આપણી ફર્સ્ટ કન્ડિશન મળે છે ટી ઓફ u1 પ્લસ u2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટી ઓફ u1 પ્લસ ટી ઓફ u2. અને સેકન્ડ કન્ડિશન માટે મિત્રો બીટા બરાબર 0 લીધા છે. રેડી? તો એ મળે છે ટી ઓફ આલ્ફા u1 બરાબર આલ્ફા ટી ઓફ u1. સો ફ્રોમ 1 and 2 ટી ફ્રોમ u ટુ v બી અ લિનિયર ટ્રાન્સફોર્મેશન. તો આ રીતે મિત્રો આપણે આ રિઝલ્ટને ઇઝીલી પ્રૂવ કરી શકીએ છીએ. રેડી? તો ફાઇનલી મિત્રો હવે આપણું જે ટી ફ્રોમ u ટુ v છે એ લિનિયર ટ્રાન્સફોર્મેશન થશે ઇફ એન્ડ ઓનલી ઇફ ધીસ કન્ડિશન હોલ્ડ. તો કોઈ પણ મિત્રો લિનિયર ટ્રાન્સફોર્મેશન આપ્યું છે એ આપણે ચેક કરવું છે. રેડી? જો આપણે આ કન્ડિશન બતાવી દઈએ મિત્રો ટી ફ્રોમ આલ્ફા u1 પ્લસ બીટા u2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ આલ્ફા ટી ઓફ u1 પ્લસ બીટા ટી ઓફ u2 તો આપણું જે ટી ફ્રોમ u ટુ v એ શું થઈ જશે મિત્રો? લિનિયર ટ્રાન્સફોર્મેશન થઈ જશે. રેડી? સો કીપ ઇન યોર માઇન્ડ ધીસ સ્ટેટમેન્ટ ઓફ ધીસ થિયરમ. આ જે સ્ટેટમેન્ટ છે મિત્રો આપણે એક્ઝામ્પલની અંદર આગળ યુઝ કરીશું. એન્ડ ધીસ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિયરમ. સો કમ્પ્લીટ ધીસ થિયરમ વેરી વેલ. પ્રૂફ છે મિત્રો સાહેબ એકદમ ઇઝી છે. રેડી? એકવાર જાતે મિત્રો પ્રેક્ટિસ કરશો એટલે તમને આવડી જશે. નાવ વી ડિસ્કસ. હવે આ જે રિઝલ્ટ છે મિત્રો ઇન જનરલ પણ સાચું છે. ઇન જનરલ કઈ રીતે એ જોઈએ અહીંયા. ટી ફ્રોમ u ટુ v બી અ લિનિયર ટ્રાન્સફોર્મેશન ઇફ એન્ડ ઓનલી ઇફ. હવે u1 u2 માટે મિત્રો જોયું. રેડી? હવે આ રિઝલ્ટ છે મિત્રો ઇન જનરલ સાચું છે. ધીસ રિઝલ્ટ ઇઝ ટ્રુ ફોર ઇન જનરલ. ઇન જનરલ કઈ રીતે લખાશે મિત્રો? ટી ફ્રોમ u ટુ v be a linear transformation if and only if t of alpha u1 plus alpha 2 u2 plus alpha 3 u3 plus up to plus alpha n un is equal to શું લખાશે? alpha 1 t of u1 plus alpha 2 t of u2 plus up to plus alpha n t of un. તો આપણું વેક્ટર સ્પેસ u છે મિત્રો
એના એન વેક્ટર u1 u2 u3 અપ ટુ un રેડી એના માટે પણ ઇન જનરલ મિત્રો આ રિઝલ્ટ સાચું છે. તો આને મિત્રો સમેશન ફોર્મમાં લખવું છે તો કઈ રીતે લખાશે ટી ઓફ આને સમેશન ફોર્મમાં આ રીતે લખાશે સમેશન i ઇઝ ઇક્વલ 1 ટુ n આલ્ફા ui ઇઝ ઇક્વલ ટુ સમેશન i ઇઝ ઇક્વલ 1 ટુ n આલ્ફા ઇન્ટુ ટી ઓફ ui. તો આ રિઝલ્ટ છે મિત્રો ઇન જનરલ સાચું છે રેડી ટી ઓફ સમેશન i ઇઝ ઇક્વલ 1 ટુ n આલ્ફા ui ઇઝ ઇક્વલ ટુ સમેશન i ઇઝ ઇક્વલ 1 ટુ n આલ્ફા ટી ઓફ ui. આજે મિત્રો રિઝલ્ટ છે આપણે અહીં બે વેક્ટર માટે પ્રૂફ કર્યું છે રેડી પણ એને આપણે એન વેક્ટર માટે એક્સટેન્ડ કરી શકીએ છીએ. તો આ રિઝલ્ટ છે મિત્રો ઇન જનરલી એન વેક્ટર માટે પણ આપણે એને એક્સટેન્ડ કરી શકીએ છીએ. સો કીપ ઇન યોર માઇન્ડ ધીસ થિંગ. નાવ વી ડિસ્કસ નેક્સ્ટ થિયરમ. What is the next theorem? Let u and v be any vector space and theta dash be the zero vector of u and v respectively. આ મિત્રો બે વેક્ટર સ્પેસ આપ્યા છે આપણને u અને v. આ મિત્રો આપણે સમજવા માટે લઈ લઈએ r³ અને r². હવે ડોમેઇનનો મિત્રો ઝીરો વેક્ટર હોય એને હંમેશા થીટા વડે આપણે ડિનોટ કરીશું અને કોડોમેઇનનો ઝીરો વેક્ટર હશે એને આપણે થીટા ડેશ વડે ડિનોટ કરીશું. રેડી તો આ વસ્તુ ખાસ યાદ રાખજો. તો r³ છે મિત્રો તો એનો ઝીરો વેક્ટર કોણ થશે 0 0 0 3 ડાયમેન્શન રેડી અને r2 છે મિત્રો એમાં થીટા ડેશ કોણ થશે 0 0 થશે રેડી. સો થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 0 0 ફોર r³ એન્ડ થીટા ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 0 ફોર r². તો આ મિત્રો થીટા છે એ કેનો ઝીરો વેક્ટર છે યુનો ઝીરો વેક્ટર છે અને થીટા ડેશ છે કોડોમેઇન વીનો ઝીરો વેક્ટર છે રેડી. તો પ્રૂફ શું કરવાનું છે મિત્રો એન્ડ ટી ફ્રોમ યુ ટુ વી બી અ લિનિયર ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ટી ફ્રોમ યુ ટુ વી છે મિત્રો લિનિયર ટ્રાન્સફોર્મેશન આપણને આપેલું છે રેડી. તો આપણે આ બે રિઝલ્ટ પ્રૂફ કરવાના છે ટી ઓફ થીટા બરાબર થીટા ડેશ એન્ડ ટી ઓફ માઇનસ યુ બરાબર માઇનસ ટી ઓફ યુ રેડી. રિઝલ્ટ મિત્રો સાવ એકદમ ઇઝી છે પ્રૂફ કરવા. આપણને શું આપ્યું છે મિત્રો ટી ફ્રોમ યુ ટુ વી આપ્યું છે એ કેવું છે લિનિયર ટ્રાન્સફોર્મેશન છે જેમાં થીટા છે એ ઝીરો વેક્ટર યુનો છે અને થીટા ડેશ છે મિત્રો એ વીનો ઝીરો વેક્ટર છે. આપણે ફર્સ્ટ રિઝલ્ટ એ પ્રૂફ કરવાનું છે કે ટી ઓફ થીટા બરાબર થીટા ડેશ. ઇટ મીન્સ દેટ ડોમેઇનનો જો મિત્રો આપણે ઝીરો વેક્ટર લઈએ તો સામે પણ આપણને ઇમેજમાં કોણ મળે છે કો ડોમેઇનનો ઝીરો વેક્ટર થીટા ડેશ મળે રેડી. અને સેકન્ડ રિઝલ્ટ પ્રૂફ કરવાનું છે ટી ઓફ માઇનસ યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ ટી ઓફ યુ. તો એના માટે મિત્રો આપણે લિનિયર ટ્રાન્સફોર્મેશનની સેકન્ડ કન્ડિશન છે એ યુઝ કરીશું. આપણી પાસે સેકન્ડ કન્ડિશન કઈ છે લિનિયર ટ્રાન્સફોર્મેશનની કારણ કે આપણને ટી ફ્રોમ યુ ટુ કેવું કીધું છે લિનિયર ટ્રાન્સફોર્મેશન કીધું છે. સો વિચ ઇઝ ઓલરેડી સેટિસ્ફાઈ અવર સેકન્ડ કન્ડિશન. સો ટી ઓફ આલ્ફા યુ બરાબર આલ્ફા ટી ઓફ યુ લખાશે રેડી બીકોઝ ટી ફ્રોમ યુ ટુ વી ઇઝ અ લિનિયર ટ્રાન્સફોર્મેશન. સો નાવ વી ડિસ્કસ ધ પ્રૂફ ઓફ ધીસ થિંગ. વી હેવ ટી ફ્રોમ યુ ટુ વી બી અ લિનિયર ટ્રાન્સફોર્મેશન. આ જે ટી ફ્રોમ યુ ટુ વી છે મિત્રો એ આપણને લિનિયર ટ્રાન્સફોર્મેશન આપ્યું છે. તો એ જે ટ્રાન્સફોર્મેશન છે મિત્રો આપણે બંને કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈ કરશે રેડી. મિત્રો ફર્સ્ટ રિઝલ્ટ પ્રૂફ કરવું છે. સો વી હેવ ટી ઓફ આલ્ફા યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આલ્ફા ટી ઓફ યુ રેડી. હવે આલ્ફા બિલોંગ્સ ટુ કેમાંથી લે છે મિત્રો આરમાંથી લે છે. સો હિયર વી ટેક આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. હવે આલ્ફા બરાબર મિત્રો 0 લે તો અહીં શું થશે રિઝલ્ટ ટી ઓફ 0 યુ બરાબર 0 ઇન્ટુ ટી ઓફ યુ 0 ઇન્ટુ યુ. તો 0 ઇન્ટુ યુ મિત્રો કોણ થઈ જશે ઝીરો વેક્ટર થઈ જશે અને ઝીરો વેક્ટર કેનો થશે યુનો થશે. તો યુના ઝીરો વેક્ટરના મિત્રો આપણે ડિનોટ કરીએ છીએ થીટા વડે રેડી. અને સામે જોઈ મિત્રો તો સામે શું થાય છે 0 ઇન્ટુ ટી ઓફ યુ થાય છે રેડી. તો આ જે ટી ઓફ યુ છે મિત્રો કેની ઇમેજ છે વીમાંથી બિલોંગ કરશે રેડી. તો 0 ઇન્ટુ જે આ એલિમેન્ટ હશે કેનો હશે મિત્રો વીનો એલિમેન્ટ હશે. તો આ સામે આપણને કોણ મળશે ઝીરો વેક્ટર મળશે પણ કેનો મળશે વીનો આપણે ઝીરો વેક્ટર મળશે જેને આપણે ડિનોટ કરશું થીટા ડેશ વડે. So here we use t of alpha is equal to alpha t of u. Now we take alpha is equal to 0 because alpha belongs to r. તો રિઝલ્ટ કઈ રીતે લખાશે મિત્રો t of 0 u બરાબર 0 into t of u. પણ આ જે મિત્રો t of u થશે કોણ થશે થીટા થશે રેડી. અને સામે જે આપણને ઇમેજ મળશે મિત્રો એ કોની ઇમેજ હશે બિલોંગ્સ ટુ v માંથી હશે. તો સામે બિલોંગ્સ ટુ v માંથી આપણને ઝીરો વેક્ટર મળશે તો એને આપણે ડિનોટ કર્યા છે થીટા ડેશ વડે જે આપણને ઓલરેડી સ્ટેટમેન્ટની અંદર આપ્યું છે. સો 0 ઇન્ટુ યુ થઈ જશે મિત્રો થીટા અને જે આ થશે મિત્રો 0 ઇન્ટુ ટી યુ એ કોણ થશે થીટા ડેશ થશે એટલે. સો ફાઇનલી વી હેવ અપ્રૂવડ ટી ઓફ થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ થીટા ડેશ. થીટા ઇઝ ધ ઝીરો વેક્ટર ઓફ યુ. થીટા મિત્રો ઝીરો વેક્ટર ઓફ યુ થશે અને ઝીરો ઓફ યુ મળશે મિત્રો કેમાંથી મળે છે આપણને યુની અંદર બિલોંગ કરે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ સમજવા માટે મિત્રો આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ જેના તમને વધારે ક્લિયર થાય.
Here we take r cube and r square. ધારો કે મિત્રો અહીં u બરાબર આપણે લઈએ છીએ x y z. તો અહીં રિઝલ્ટ કઈ રીતે લખેલું છે મિત્રો? t ઓફ 0 ઇન્ટુ u. તો આપણે u કોણ છે? x y z. સો t ઓફ 0 ઇન્ટુ એક્સ વાય ઝેડ કરી મિત્રો તો કોણ થશે? 0 વેક્ટર થશે 0 0 0. તો આ 0 0 કોણ થશે મિત્રો? થીટા થશે. રેડી? તો અહીં લખાશે મિત્રો ટી ઓફ થીટા. આ વસ્તુ ક્લિયર થાય છે કેમ ટી ઓફ થીટા બન્યા? રેડી? હવે સામેની સાઈડમાં જોઈએ મિત્રો તો શું લખ્યું છે? 0 ઇન્ટુ ટી ઓફ યુ લખ્યા છે. રેડી? સામે રિઝલ્ટ આ છે આપણે આગળ ટી ઓફ એક્સ વાય ઝેડ. તો સામે આપણને ઇમેજ મળશે મિત્રો એ કેની અંદર મળશે? R2 ની અંદર મળશે. રેડી? સપોઝ હિયર વી ડિફાઇન ધ એક્સ વાય. R2 ની અંદર બિલોંગ કરે છે. સો નાવ અવર રિઝલ્ટ ઇઝ 0 ઇન્ટુ ટી ઓફ એક્સ વાય ઝેડ. એક્સ વાય ઝેડ. સો 0 ઇન્ટુ ટી ઓફ એક્સ વાય ઝેડ કોણ મળ્યા મિત્રો? આપણને એક્સ વાય મળ્યા. તો એ લખાશે એક્સ વાય. તો આ જે આન્સર મળશે મિત્રો કોણ મળ્યા? 0 0. તો આ તો મિત્રો કેનો વેક્ટર બિલોંગ કરે છે? કેમાં બિલોંગ કરે છે? આર સ્ક્વેરમાં બિલોંગ કરે છે. રેડી? તો આ 0 0 છે મિત્રો કેનો વેક્ટર થશે? R2 નો. તો એનો ડિનોટ કરશે થીટા ડેશ વડે. સો ફાઇનલી ટી ઓફ થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ થીટા ડેશ. એના કરતાં મિત્રો તમને ડાયરેક્ટલી ઇઝીલી સમજી જશે. રેડી? સો ડોન્ટ બી કન્ફ્યુઝ. નાવ વી પ્રૂવ ધ સેકન્ડ રિઝલ્ટ. તો સેકન્ડ રિઝલ્ટ પ્રૂવ કરવા માટે મિત્રો આપણે આગળ શું છે? ટી ઓફ આલ્ફા યુ બરાબર આલ્ફા ટી ઓફ યુ છે. નાવ વી ટેક આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ -1. અવર રિઝલ્ટ ઇઝ પ્રૂવ because alpha belongs to R. So t of minus u is equal to minus t of u. Hence our result is the proof. હા મિત્રો જે આલ્ફા બીટા છે એ કેમાં બિલોંગ કરે છે? આપણા ફિલ્ડ આરમાંથી બિલોંગ કરે છે. રેડી? આલ્ફા બીટા આરમાંથી છે તો આપણે આલ્ફા બીટા કોઈ પણ રિયલ નંબર આપણે લઈ શકીએ છીએ. તો અહીં મિત્રો આપણે આલ્ફા બરાબર -1 લીધા છે આપણું રિઝલ્ટ પ્રૂફ કરવા માટે. સો હિયર વી પ્રૂવડ t of minus u is equal to minus t of u. Hence our result is the proved. તો રિઝલ્ટ છે મિત્રો સાહેબ એકદમ ઇઝી છે અને એકદમ સ્મોલ છે. Let us recall t of alpha u બરાબર alpha t of u આપણી પાસે છે. રેડી? સો ફર્સ્ટ વી ટેક alpha is equal to 0. તો રિઝલ્ટ લખાશે t of 0 u બરાબર 0 ઇન્ટુ t of u. આ 0 ઇન્ટુ યુ થઈ જશે મિત્રો થીટા. રેડી? કારણ કે ડોમેનનો એલિમેન્ટ છે અને સામે જે આપણને ઇમેજ મળશે એ કો ડોમેનની મીન્સ વીની અંદર બિલોંગ કરશે અને વીમાંથી બિલોંગ કરે તો એના 0 વેક્ટરને આપણે ડિનોટ કર્યા છે થીટા ડેશ વડે. તો એ સામે થઈ જશે થીટા ડેશ. સો ફર્સ્ટ રિઝલ્ટ ઇઝ પ્રૂવ. સેકન્ડમાં મિત્રો આપણે આલ્ફા બરાબર 1 ચૂઝ કર્યા છે. સો વી હેવ પ્રૂવડ આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ -1 ઇન ધીસ second result. So we get t of minus u is equal to minus t of u. So this is the proof of this theorem. I hope you understood proof of all this theorem and you have understood the meaning of a zero vector, zero linear transformation and identity linear transformation. And we have proved important theorem. T is a linear transformation if and only if t of alpha u1 plus beta u2 is equal to alpha t of u1 plus beta t of u2. And this result we will use in next examples. So keep in mind this thing. So today we stop here. In next lecture we will discuss our example related to linear transformation. Thank you. Have a good day of you.